Hello all, good morning. In this lecture, we will start our next concept, startup venture. Okay, so startup venture काय आहे बघू आपण. In this modern business environment, startups are becoming increasingly popular. A startup is a young company that is just beginning to develop. A startup is a new business which stand alone. ओके, स्टार्टअप म्हणजे काय की एखादी नवीन बिझनेस काय झालेली आहे, इंट्रोड्यूस झालेली आहे. इट इज नॉट ट्राय टू एनी अदर और पॅरेंट ऑर्गनायझेशन एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ नॉर्मल बिझनेस ऍक्टिव्हिटी. आणि इथे काय आहे तर नॉर्मल बिझनेस ऍक्टिव्हिटीसाठी स्टार्ट झालेली असते. The business idea may be not necessarily new, but startup itself a new vehicle to the exploit an idea. तर इथे काही एखादी इनोव्हेटिव्ह आयडियाज असायला हवी असं नाहीये, तर डे टू डे ऍक्टिव्हिटीसाठी किंवा नॉर्मल बिझनेससाठी सुद्धा स्टार्टअप व्हेंचर हे स्टार्ट झालं. So startups are usually small and initial financial and operated by the handful founder or one individual. Startups are based on the creative, innovative product or services. Okay, पण startup मध्ये काय आहे तर प्रेफरन्स दिला जातो innovative and new services. The company offer innovative product or services and often utilize unproven business model. So according to the government of India, according to the Government of India, an entity will be identified as a startup up to 5 years from the date of incorporation. Its turnover does not exceed 25 crore. It is the last 5 years of financial year. It is the working towards innovation, development and commercialization of new product, process or services driven by the technology or intellectual property. So some features of startup venture. A startup an entity in the early stage of operation. Startup bring new business idea which challenge conventional work. So इथे एखादी new businessmal idea काय केली जाते introduce केली जाते. So these develop viable business model. So the product developed may not be new but have the potential growth rapidly and limited capital. So the risk factor for the startup is very high. म्हणजे इथे मात्र लक्षात ठेवा स्टार्टअप बिझनेस मध्ये रिस्क कशी असणार आहे हाय असते. स्टार्टअप हॅव अ नो जॉग्राफिकल लिमिट इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन. सो मेनी स्टार्टअप आर इनिशियली फंडेड बाय द फाउंडर देमसेल्फ. सो सोर्सेस काय आहेत बघा. स्टार्टअप बिझनेस तुम्हाला स्टार्ट करण्यासाठी काही सोर्सेस दिलेले आहेत. फर्स्ट आहे बूटस्ट्रॅपिंग और सेल्फ फंडिंग. Self-funding is also as the bootstrapping is an effective way of startup financing. So startup financing साठी तुम्ही काय करू शकता bootstrapping किंवा self funding introduce करू शकता. Here the startup raising fund either through old sources by borrowing it from friends and relatives. आणि मग आपण फ्रेंड किंवा रिलेटिव्ह पेक्षा आपण काय करू शकतो सेल्फ फंडिंग कलेक्ट करू शकतो. The money can be raised at the lower rate of the interest and they may have the flexible at the time of repayment. म्हणजे जर आपण फ्रेंड कडून रिलेटिव्ह कडून जर फंड कलेक्ट केला तर तिथे आपल्याला रेट ऑफ इंटरेस्ट हा जास्त द्यावा लागतो का नाही. जर दिलास तर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मध्ये आपण हा फायनान्स कलेक्ट करू शकतो. क्राउड फंडिंग. Next is the crowdfunding. So crowdfunding is one of the newer way of the funding at startup. It involves funding a business by taking small amount of the large number of people. So large number of people कडून आपण थोडी अमाउंट काय करू शकतो इंट्रोड्यूस करून इथे फंड हा तयार करू शकतो. म्हणून याला क्राउड का म्हटलेलं आहे. नंबर ऑफ पीपल हे जास्त आहे पण त्यांच्याकडून येणारी अमाउंट ही कशी आहे तर स्मॉल अमाउंट वरती आपण फंड हा क्रिएट करू शकतो. सो युजली व्हाया द इंटरनेटच्या साहाय्याने आपण क्राउड फंडिंग हा क्रिएट करू शकतो. An entrepreneur put an detailed description of his business on a crowdfunding platform. Details such as the goal of business, amount to be raised, business idea, etc.
So customer can be ready about the business and give money if they like the idea. आणि जर कस्टमरला तुमची आयडियाज आवडली तर नक्कीच काही कस्टमर काय करू शकतात, थोडी थोडी अमाऊंट यामध्ये इंट्रोड्यूस करून तुम्हाला फंड हा क्रिएट करून देऊ शकतात. सो क्राउडिंग फंड लक्षात आलं का? क्राउडिंग फंड मध्ये आपण थोडी थोडी अमाऊंट ह्यूज लोकांकडून कलेक्ट करून इथे आपण फायनान्स हा कलेक्ट करतो. आणि हा जो फायनान्स कलेक्ट करायचा आहे हा इंटरनेटच्या साहाय्याने आपण कलेक्ट करतो. इंटरनेटवरती आपण आपली बिझनेस आयडिया काय आहे ही आधी इंट्रोड्यूस करतो आणि ज्या कस्टमरला ती आयडिया ओके वाटेल असे कस्टमर काय करतात, असे इन्व्हेस्टर आपल्या बिझनेस मध्ये इन्व्हेस्टमेंट ही करतात. अँगल इन्व्हेस्टमेंट. So angle are generally wealthy individual or retired company executive who invest directly in small firm owned by the other. So काय सांगितलेलं आहे बघा angle investment मध्ये. Angles are generally wealthy individuals or retired company executive who invest directly in a small firm owned by the other. They are often leader in their own field who not only the contribute their experience and their network contract but also their technical and management knowledge. In return of the risking their money, they take share of the equity business. आणि अँगल मधून काय करू शकता तुम्ही, फायनान्स कलेक्ट करू शकता. So angle are generally wealthy individual or retired company executive who invest directly in small firm owned by the owner. आणि इथे रिटायर पर्सन किंवा इंडिव्हिज्युअल ज्यांच्याकडे व्यवस्थित सफिशियंट फायनान्स आहे असे पर्सन काय करतात, तिथे एकत्र येऊन फायनान्स हा करतात. Incubator. Incubator are typically institute which provide space and other equipment to startup team to set the ball rolling. So इथे तुम्हाला एक काय केला जातो, एक स्पेस क्रिएट करून दिला जातो फॉर इंट्रोड्यूसिंग युअर न्यू बिझनेस. So they are always provide their administrative, logical and technical resources. आणि मग तुम्हाला काही लॉजिकल, काही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह, काही टेक्निकल रिसोर्सेस हे प्रोव्हाइड केले जातात. For example, an incubator might share the use of laboratories so that new business can develop and test the product before beginning production. फॉर एक्झाम्पल जर आपल्याला एखादा प्रोडक्ट टेस्ट करायचं असेल तर यासाठी आपण लॅबोरेटरी स्वतःची न इंट्रोड्यूस करता काही आउटसाइडर पर्सनची, आउटसाइडर बिझनेसची लॅबोरेटरी यूज करून काय करतो, इथे आपले प्रॉब्लेम हे सॉल्व्ह करतो. म्हणजे इन्क्युबेटर मध्ये काय केलं जातं तर तुम्हाला एक अशी स्पेस प्रोव्हाइड करून दिली जाते काही इन्स्टिट्यूशन कडून जिथे आपण आपले प्रॉब्लेम हे सॉल्व्ह करू शकतो. देन व्हेंचर कॅपिटलिस्टिक. Venture capitalists are investors who put an considerable amount of money in the exchange for equity in the business. They invest only the business that have the potential of providing good return on their investment. Venture capitalists take an equity position in the company to help it carried out promising but highest risk project. So venture capital we were already learned concept in commerce subject. So venture capital मध्ये काय सांगितलं जातं की रिस्की प्रोजेक्ट वरती काय केले जातात, इथे अमाउंट ह्या इन्व्हेस्ट केल्या जातात आणि मात्र प्रॉफिट शेअरिंग रेशो तुमच्या रिस्क वरती डिपेंडेबल असतो. बँक लोन, बँकेकडून लोन घेऊन सुद्धा आपण आपली फायनान्स प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो. सो नेक्स्ट, bank loan. Bank loan are popular source of funding for many startups. So bank provide two kinds of financial for business. One of the working capital loan and other is funding. So funding from bank involve the sharing of the business plan and its valuation detail along with the project report based on the which is loan may be sanctioned. आणि मग आपलं प्रपोजल काय आहे हे आपण काय करून घेतो, सँक्शन करून घेऊ बँकेकडून लोन हे घेत असतो. बँक दोन टाइप्स मध्ये लोन देते, एक तर वर्किंग कॅपिटल साठी लोन दिलं जातं आणि फंडिंग मधून सुद्धा तुम्हाला लोन हे प्रोव्हाइड केलं जातं. ग्रँट अँड सबसिडरीज. Grant and subsidies. Technically,
A grant is a sum of money conditionally given to the business. ग्रँट हे काही कंडिशन वरती तुम्हाला दिली जाते हे लक्षात ठेवा. ओके, ग्रँट इज द सम ऑफ मनी कंडिशनली गिवन टू द बिझनेस. नो रिपेमेंट इज मेड ऑफ द ग्रँट. ओके, ग्रँट मध्ये तुम्हाला रिपेमेंट करायची गरज असते का? नाही. सो काही कंडिशन वरती तुम्हाला ही ग्रँट दिली जाते. सो however the business is legally bound to use under the terms of grant. सो तो legally bound असणं फार महत्वाचं आहे, कारण हे ग्रँट तुम्हाला कोण प्रोव्हाइड करतात, तर गव्हर्नमेंट कडून ग्रँट प्रोव्हाइड केल्या जातात. So these are several government grants specially on market for the startup working in various fields such as the waste disposal, water management, defense substantial sustainability, etc. and biotechnology. ह्या काही आयडियासाठी तुम्हाला ग्रँट ह्या प्रोव्हाइड केल्या जातात गव्हर्नमेंट. Then government and program for startup. Government of India has launched various investment programs for boosting startup in India. Government of India launched 10,000 crore startup fund in Union Budget 2014-15. Ecosystem साठी grant दिलेले आहे. In order to boost innovative product companies, government has launched Bank of Ideas and Innovation Program. Okay, काही गव्हर्नमेंटच्या स्कीम आहेत, आयडियाज आहेत, त्या काय केल्या जातात तर दिल्या जातात. मायक्रो युनिट डेव्हलपमेंट साठी आहे, रिफायनान्सिंग एजन्सी आहे, देन मुद्रा आहे. सो काय आहे बघू आपण थोडंसं डिटेल. Okay, so micro unit development and refinance agency Mudra Bank in the Union Budget 2015. Okay, so Indian Aspiration Fund, SIDBA. सो असे काही गव्हर्नमेंटच्या स्कीम, गव्हर्नमेंटचे प्रोग्राम सुद्धा स्टार्टअप साठी रन केले जातात. आणि लास्ट पॉइंट आहे स्टार्टअप कॉम्पिटिटर्स. With the advent of startup cultural and number of the event showcasing startup and startup idea have multiple. So several companies are held among potential startup. If the number of content has tremendously helped funding startup to maximum the optimum for the fundraising. Okay, so next concept आहे आपली microfinance. So microfinance is the provision to financial services to the poor and low income household in the micro enterprise. So लक्षात ठेवा, microfinance काय आहे? Microfinance is the provision of financial services to the poor and low income household. त्यांच्याकडून microfinance enterprises start केली जाते. The goal of microfinance is to give low income people an opportunity to become self-sufficient by the providing means of saving money, borrowing money and insurance. So ह्या ज्यांचा लो इन्कम आहे अशा पर्सनना कुठेतरी सेव्हिंग हॅबिट ह्यामधून काय होऊ शकते, लागू शकते. मग यामध्ये सेव्हिंग मनी आहे, बॉरोइंग आहे, इन्शुरन्स आहे. सो सेल्फ हेल्प ग्रुप आहे, यामध्ये बँक लिंकेज प्रोग्राम आहे. ओके, पायलॉट प्रोजेक्ट 1992 मध्ये नाबार्ड मध्ये स्टार्ट झाला होता. सो मी याचे काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत. डेफिनेशन बघू आपण. Microfinance define the provision of small loan to poor people to help them engage the productive activity to grow very small business. आणि ह्या मायक्रोफायनान्स मधूनच काही बिझनेस सुद्धा स्मॉल लेवल वरती डेव्हलप केले जातात आणि त्यांना लोन फॅसिलिटी ही प्रोव्हाइड केली जाते. सो द टर्म मे ऑल्सो इन्क्लूड्स ब्रॉडर रेंज ऑफ सर्व्हिसेस इन्क्लूड इन क्रेडिट, सेव्हिंग अँड इन्शुरन्स. फीचर्स, इसेन्शियल पार्ट ऑफ रुरल फायनान्स, स्मॉल लोन दिले जातात, पुअर हाऊसहोल्ड साठी कॅटर आहे. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव्ह वॉरंटेड पॉवर्टी एलिव्हिएशन स्ट्रॅटेजी आहे. वुमन पार्टिसिपेशन इन सेल्फ एम्प्लॉयड आहे. ग्रॅप ऑफ द सेल्फ
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी, सर्व्हिस ओरिएंटेड अँड लेस प्रॉफिट ओरिएंटेड आहे. and last to assist the small enterprise producer. त्याचे काही इम्पॉर्टन्स दिलेले आहेत. क्रेडिट टू रुरल पुअर. So usually rural sector depends on non-institutional agency for the financial requirement. Microfinancing has been successfully taken in the institutionalized credit to the doorstep of poor and have made the economically and socially sound. सो जसं की म्हणतो आपण पुअर एरिया रुरल एरियामध्ये नॉन फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन एजन्सी हा जास्त वर्क करतात, राईट. सो जिथे मायक्रो फायनान्सिंग हा खूप छान पद्धतीने रोल प्ले करतो किंवा सक्सेसफुल झालेला आहे असं म्हणता येईल. पॉवर्टी alleviation. So microfinance is one way fighting poverty in rural area where most of the world poorest people live. It put the credit, saving, insurance and other financial services within the reach of poor people. आणि इथून नक्कीच आपल्याला सांगता येईल की काही पॉवर्टी जी आहे ही ती आपल्याला त्याच्यावरती काही एक गुड ऑप्शन म्हणून मायक्रो फायनान्सिंग काय करते तर हेल्प करते, कारण इथे सेव्हिंग हॅबिट एक क्रिएट करण्याचं काम मायक्रो फायनान्सिंगच्या अंडर केले जाते. वुमन एम्पॉवरमेंट, इट्स very good advantages of microfinancing. So normally more than 50% of the self-help group are formed by women. So now they have a greater access to financial and economic resources. It is the step towards the greater security for the women. आणि मायक्रो फायनान्सिंग मधून नक्कीच ह्या वुमन एक सिक्युरिटी मिळते आणि यांच्यामधून सेल्फ हेल्प ग्रुप हे काय होतात तर डेव्हलप होतात. नेक्स्ट, इकॉनॉमिक ग्रोथ. So finance play a key role in the simultaneous sustainable growth of the economy. Due to the microfinance, production of goods and services increase with the increased GDP and contribute to the economic growth of country. Mobilization of saving. So microfinance saving habit among the people. यामुळे काय होते, एक सेव्हिंग हॅबिट इथे डेव्हलप होते. Now poor people with the major income can also save their bankable. The financial resources generated through saving and microcredit obtained from the bank and utilized to provide loan and advantages in the members. Development of skill. So microfinance has been boom to the potential rural enterprise. Self-help group encouraged to member to set up their business and unit jointly or individually. आणि इथे काय होतं तर एक असं म्हणता येईल की इथे एक छान स्किल डेव्हलप होतात सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या अंडर आणि मायक्रो फायनान्सिंग मध्ये एक हॅबिट सुद्धा लागून जाते. काही लिडरशिप क्वालिटी सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतात, काही स्किल इथे मायक्रो फायनान्सच्या अंडर आपल्याला बघता येतात. Mutual help and cooperation. Microfinance promote mutual help and cooperation among members. So the collective effort of group promote economic interest and help to each other social transition. आणि इथे जो ग्रुप आहे त्या इथे एकमेकांना हेल्प केली जाते, ओके, एकमेकांना मोटिवेट केलं जातं, कोऑपरेशन केलं जातं फॉर बिझनेस. सोशल वेलफेअर. With the employment generation and level of income of people increase, so they may got the better education, health, family welfare, etc. आणि नक्कीच आपण असं म्हणू शकतो की ह्या मायक्रो फायनान्समुळे बिझनेस डेव्हलप होतात, सेल्फ हेल्प ग्रुप डेव्हलप होतो, त्यामुळे एज्युकेशन इन्क्रीज होतं, फॅमिली वेलफेअर इन्क्रीज होतात, हेल्थ इन्क्रीज होतात, ओके. सो सोशल वेलफेअर ऍक्टिव्हिटीला मोटिवेट केले जातं. Change perception. So microfinance revolution started the recognition that poor people needed access the loan and that they could use the fund productively. It has also changed in the perception that poor people are not credit worthy. So जे काही perception आहे poor people बद्दल हे मात्र इतके चेंज होताना बघायला मिळतं. Job creation. So business that start and operate business because of microfinance, it can create new employment opportunity
which have the beneficial impact of the economy. आणि ह्या मायक्रो फायनान्सिंग मुळे काही जॉब ऑपॉर्च्युनिटी सुद्धा झालेल्या आपल्याला बघायला. सो रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप. Self-help group is an association of poor people who belong to the same social and economic background. सो सेल्फ हेल्प ग्रुप मध्ये काय आहे तर काही सोशल आणि इकॉनॉमिकल बॅकग्राऊंडचे लोक एकत्र येऊन काय करतात, हा सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार करतात. सो द सेल्फ हेल्प ग्रुप आर युजली इनफॉर्मल ग्रुप or locally or area whose members have common need and important towards collective action. So these group consist of 10 to 20 members. So यामध्ये 10 to 20 members हे include असतात. सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोटेड स्मॉल सेव्हिंग अमंग इट्स मेंबर आणि यामधून याला एक स्मॉल सेव्हिंग हॅबिट सुद्धा सेमच पर्पज असणार आहे जसं मायक्रो फायनान्सिंगचा आहे असं असेल. So the self-help group bank linkage program have been popular in rural area. The program was started in the initiative of NABARD in 1992 in the linked unorganized sector, which is the form of bank sector. So काही त्याचे फीचर दिलेले आहेत. Self-help group created a common fund by contributing their small saving. Every member of the group actively participated. सेल्फ हेल्प ग्रुप मध्ये जे मेंबर आहेत ते ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेटेड होतात. त्यांना एक स्मॉल सेव्हिंगचं कॉन्ट्रीब्युशन त्यांच्याकडून केलं जातं. देअर अकाउंट ऑफ proceeding and maintained by the leader is selected or elected among the group of people. आणि यांच्यामधूनच एक काही लीडर हे सिलेक्ट केले जातात फॉर देअर मेंटेनन्स ऑफ अकाउंट. सो अमाउंट ऑफ लोन आर स्मॉल इन देअर शॉर्ट पिरियड. इथे अमाऊंट तुम्हाला लोन फॅसिलिटी सुद्धा प्रोव्हाइड केली जाते फॉर शॉर्ट टर्म साठी. लोन इज सँक्शन ऑन ट्रस्ट विथ द मिनिमम डॉक्युमेंटेशन अँड विदाउट एनी सिक्युरिटी. सो काही सिक्युरिटी न घेता तुमच्या ट्रस्ट वरती फक्त लोन हे सँक्शन केलं जातं. द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरंट फ्रॉम द ग्रुप टू ग्रुप. इट इज जनरली लिटल हायर दॅन द चार्ज बाय बँक. रिपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट इज जनरली टाइम वरती रिपेमेंट हे केलं जातं. द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोटेड स्मॉल सेव्हिंग अमंग द मेंबर. सो स्मॉल सेव्हिंग साठी प्रमोट केलं जाणार आहे. रोल काय आहे बघा. वुमन एम्पॉवरमेंट यामधून डेव्हलप होते. सो थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन विथ द कॉमन ऑब्जेक्टिव्ह पार्टिसिपेट इन द डेव्हलपमेंट ऍक्टिव्हिटीज सच एज द सेव्हिंग, क्रेडिट आणि इन्कम जनरेशन, देअर बाय इन्शुरिंग इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्सी. आणि नक्कीच आपण असं म्हणू शकतो की यामुळे एक वुमन एम्पॉवरमेंट बघायला मिळते आणि वुमन ह्या इंडिपेंडेंट झालेल्या बघायला मिळते. मायक्रो फायनान्सिंग. सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प enable providing microfinancing of rural poor. The rural poor do not have proper access to bank finance. आणि इथे तुम्हाला बँकेकडून प्रॉपर ऍक्सेस होत नाहीये तर अशा वेळी मायक्रो फायनान्सिंगला हेल्प करण्याचं काम ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या सहाय्याने केलं जातं. डेव्हलप हॅबिट ऑफ सेव्हिंग. सेल्फ हेल्प ग्रुप डेव्हलप हॅबिट ऑफ सेव्हिंग अमंग देअर मेंबर. दिस सेव्हिंग आर मोबिलाइज अँड प्रोडक्टिव्ह पर्पज. इथे तुम्हाला एक सेव्हिंगचे हॅबिट सुद्धा लागू शकतो. सो रुरल डेव्हलपमेंट. सेल्फ हेल्प ग्रुप हॅव प्ले अ पॉझिटिव्ह रोल जनरेटेड इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ रुरल पीपल. तर तुम्ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुद्धा त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या सहाय्याने होऊ शकता. सेव्हरल मायक्रो एंटरप्राइज फ्रॉम डेअरी, मर्चंटाइज, फार्मिंग, विविंग, पोल्ट्री और प्रोसेसिंग युनिट, मशरूम कल्टिवेशन एक्सेट्रा. सो अशा पद्धतीने तुम्ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ काय करू शकता, इंट्रोड्यूस करू शकता. मोर एम्युनिटी. The member of self-help group have able to get access amenities like medical, sanitization, education, market, water supply, transportation, etc. So awareness of the health related issue, personal hygiene, communicable disease, effect on malnutrition, environment issue, and sanitation have also increased as the result of training program undertaken. So more amenities to the self help group च्या अंडर काय केले जातात, असेस केले जातात. डेव्हलप कॉन्फिडन्स. Self help group have increased the self confidence among members. Their hidden talent and leadership quality also get nurtured. सो इथे तुमच्या ज्या क्वालिटीज आहेत, स्किल आहेत, ह्या सुद्धा इथे डेव्हलप होऊ शकतात.
Other self-help group have the borrow to overcome the problem of lack of collateral. It provides the loan to member to reasonable rate आणि इथे रिजनेबल रेट मध्ये मेंबरना लोन प्रोव्हाइड केलं जातं. देअर डिपेंडन्स ऑन द इन्फॉर्मल सोर्सेस ऑफ फायनान्स. सो इन्फॉर्मल सोर्स कोणता आहे तर सेल्फ हेल्प ग्रुप हे हा एक तुमच्यासाठी बेस्ट ऑप्शन हा बनू शकतो. इट इन्क्रीज द फिनान्शियल लिटरसी ऑफ मेंबर आणि फिनान्शियल लिटरसी सुद्धा इथे इन्क्रीज करू शकते. ओके, सो सेल्फ हेल्प ग्रुप अँड मायक्रो फायनान्सिंग आणि व्हेंचर स्टार्टअप व्हेंचर याचे आपण 3 कॉन्सेप्ट आजच्या लेक्चरला लर्न केल्या. होप सो तुम्हाला त्यांनी कॉन्सेप्ट क्लिअर झाले असतील. इट्स व्हेरी सिम्पल थिंग, त्यामध्ये काही हार्ड नव्हतं. सो एकदा जस्ट रिवाइज करा आणि इथे आपला सिलेबस कंप्लीट झालेला आहे कॉमर्सचा युनिट नंबर 4 आणि ऑडिटिंगचा सुद्धा. ओके, सो थँक्यू. काही डाऊट्स असेल तर तुम्ही मला कमेंट सेक्शन मध्ये विचारलं तरी चालेल. थँक्यू.